much awaited topic is this, like, how to cross borders with your brands and expand globally. Here we have three stalwarts, rather big professionals. They already crossed their borders to different countries. They are here. Let me introduce Mr. Faisal, who is a perfume man. He smells the fragrance of success across the borders. He is the fragrance of middle class men, not middlemen, middle class men. And let's hear from Mr. Faisal. Like, can I have a quick question with you? Like, Sure. how you ever felt that, when you take a fragrance of yours, and you felt that, oh my God, this is too good for the world. Fashion never complete without fragrance എന്നാ പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധനം തന്നെ നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഇത് യാദൃശികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ എത്തുന്നത്. 96-ൽ ഒരു നാട് വിടലോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത് തന്നെ. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ജേണി തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ. That will come to you, like that story we can. Okay. Any fragrance you felt that was too good for the world? Right now, see, as a developing a product, so I can't be my favorite fragrance. We always see what consumer like, what the audience need, so that's what I try to create. So for me, See, one Bollywood actress said that, I love Shah Rukh Khan because he smells good, the best smelling man in India. Like, he uses Dunhill and Diptyque together. So what fragrance? I really like fresh kind of notes. So Creed Avengers is one of my favorite fragrance. And next to is our Rashid Abbas. He's into travel and tourism industry. See, before going to Rashid industry, we can tell this man has started traveling at the age of 14. 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നാട് വിട്ടു പോയി, പത്രത്തിലെ കാണുമാനില്ല എന്ന പരസ്യം കണ്ടിട്ട് he came back to home. So and Rashid, from a radiographer to a travel industry stalwart, how was your journey? താങ്ക് യു. യാത്ര, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാനൊരു റേഡിയോഗ്രാഫറാണ് പ്രൊഫഷണലി. ബട്ട് ഐ റീച്ച് ടു ഇൻഡസ്ട്രി ടു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം. ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ റേഡിയോഗ്രാഫറായിരുന്നു. CT സ്കാനിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന, പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന, ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് CT സ്കാനിന് വേണ്ടി എഴുതി തരുന്ന മനുഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്താണ് പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്കെയിലപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ മിസ്റ്റർ നജീബ് കാന്തപുരം, ഹി ഫൗണ്ട് മീ. എന്തോ ഒന്ന് എന്നെ കണ്ട്, അന്നേ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കെയിലപ്പിന് വേണ്ടി ഉള്ള ആളാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പിടിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെൻഷനുള്ള ആ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഞാനും മാറുന്നു. എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ മാറി വന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഹാപ്പിനെസ് നൽകാൻ സാധിക്കുകയാണ്. Okay, next to us is Mr. Jasser Sabri. See, ഒന്ന് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം മെസ്സിയെയും റൊണാൾഡോയും തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫുട്ബോളറായി മാറുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. But unfortunately, he's into industrial automation, digitization. How is it looking like? Have you ever felt that, sometimes machines are smarter, but sometimes you felt that, man is better than machine? Yeah, actually managing people is much more difficult than managing machines. കാരണം അറിയാലോ, മനുഷ്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷനുള്ള സംഭവമാണ്. കാരണം ആർ വർക്ക് ലൈക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻസായിട്ടും എക്യുപ്മെൻ്റായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള പീപ്പിളിനായിട്ടാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്.
but we are kind of balancing it out. Okay, see, like these are the people now, they dreamt big, start smaller, and cross the borders. So let's go to their journey first. Now, see, Mr. Faisal, how was the journey looking like? Like, how was your journey? ചെറിയ യാത്രയിലായിരുന്നു. See, funniest part of him is like, see, he's a serial dropout. Like Bill Gates, everyone says, he's a dropout. He's a continuous dropout from 10th standard onwards, dropping out. So, how was your journey? ഞാനൊരു ചെറിയ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ചെറിയ ഗ്രാമം തിരുനാവായ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊരു പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അപ്പം എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്നൊരു ഡോക്ടറാക്കണം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നാട് വിടുക ചെയ്തത്. കുരുത്തക്കേടൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഉള്ള കുരുത്തക്കേട്. ഫാദർ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് മാനാണ്, ഒരു മിലിറ്ററി ഭയങ്കര ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ്. അവിടുന്ന് നാട് വിട്ട് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് കോയമ്പത്തൂരാണ് എത്തിയത്. അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങളോളം 3-4 മാസം മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൂരദർശനിൽ വരും ഈ മിസ്സിങ് പോയി അടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കണം എന്നുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഞാനൊരു എൻ്റെ വലിയ സിസ്റ്റർ അളിയൻ്റെ ഷോപ്പിൽ, ഒരു ഡ്യൂട്ടി പെയ്ഡ് ഷോപ്പിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പെർഫ്യൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫോറിൻ ഗുഡ്സൊക്കെ കാണുന്നത്. തിരൂരൊരു വലിയ മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ ഇനി ഇവന് ഇതില്ല എന്നുള്ള, അപ്പോൾ ഫാദർ കഴിയൊഴിയുക. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ കൊടുന്ന് ഒരു ഫ്രീ വിസയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത്, വർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വിസയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റീറ്റെയിൽ പെർഫ്യൂം റീറ്റെയിൽ ചെയിനിലെ കിയോസ്കിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ കിയോസ്കി ഈസ് ലൈക്ക് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ. എല്ലാവരും വന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ലൈക്ക് മർച്ചൻഡൈസറായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ക്ലീനിങ്ങും മർച്ചൻഡൈസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ദുബായിലെ ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച ആദ്യം ഒന്നും അറിയില്ല, ഒൺലി ഒരു റേഡിയോയിൽ മലയാളം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനിലോടുന്ന് ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി, പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നോളേജ് പഠിച്ചു തുടങ്ങി, കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. Then I start to learn more, realize ചെയ്തും തുടങ്ങി. See, this life is changing. ഫാദർ പുള്ളി അങ്ങ് നമ്മളെ അടുത്തുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടുകൂടി പുള്ളി പറഞ്ഞു, നീ നിൻ്റെ യുക്തി പോലെ ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള പുള്ളി അങ്ങ് കഴിയുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കിയത് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്ലോലി ഉള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു. സോ ഇത് പഠിച്ച് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ 10 വർഷമായപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ആ കമ്പനിയിലെ സീനിയർ പൊസിഷനിലെത്തി. സെയിൽസ്മാനായി, മാനേജറായി, ഏരിയ മാനേജറായി, ബൈയിങ് ഹെഡായി. സോ 10 വർഷത്തിന് ശേഷം ജോലി വിട്ട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ജോലി വിടണം എന്ന് തോന്നി. ജോലി വിട്ടെങ്കിൽ പോലും വലിയൊരു ക്യാപിറ്റലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ 10 വർഷം ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ച. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എൻ്റെ PhD മാസ്റ്ററും ഒക്കെ ആ 10 വർഷത്തെ ജോലിയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അതും റിലേഷൻഷിപ്പും ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ. പൈസ ഒക്കെ ചെറുതാണ്. സോ ലക്കിലി ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്ങും കൂടി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതിലും കൂടി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. അവിടുന്നാണ് ചെറിയൊരു ഷോപ്പ് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വി പെർഫ്യൂം ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു 2007 സമയത്ത്. 2008 വേൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് വന്നത്. അന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയ ക്യാപ്പിൽ ഈ കമ്പനി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയും പൊട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കാശൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഏറ്റെടുത്ത്, അപ്പോൾ അന്ന് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 പേര് കൂടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ. അത് സ്ലോലി ഗ്രോ ചെയ്തു. ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു. ഈ 2008 ക്രൈസിസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. വേൾഡ് ക്രൈസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബൂമിങ് ആയിരുന്നു അന്ന്. ഫ്യൂലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഭയങ്കര കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വാസ് റിയലി ഗ്രോയിങ്. So market was good.
So this is how we grow. So then Simple question, like, Yeah. see, a fragrance is like a lover. Like, my fragrance is my lover to you. See, how did people start loving you? Like, ditching the old lover and started loving your fragrance and you. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്? See, I really believe in relationship. So ഞാൻ എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഞാനൊന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെയും ഇപ്പോൾ ലവ് ചെയ്യാറില്ല. ആൾ ഒപ്പം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആൾക്ക് നമ്മളെ ബെസ്റ്റ് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക, ബെസ്റ്റ് ടൈം കൊടുക്കുക, നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുക, അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രീതി. ഇപ്പോൾ റാഷിദും ഞാനും വളരെ അടുത്തൊരു യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ എന്നും വിളിക്കൊന്നും, പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം മുഴുവനായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഒന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിന് ആണ് ഏറ്റവും വിലയുള്ളത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ പെർപ്പസിൻ്റെ പുറത്താവും ആ റിലേഷൻ. സോ ഐ നൗ ബിൽഡ് എ റിലേഷൻ ഫോർ എ പെർപ്പസ്, ജസ്റ്റ് ടു ബിൽഡ്. സോ ദിസ് ആ ഓർഗാനിക് സാധനത്തിൽ നിന്ന് വരണം ആ സാധനം. വി ഓണസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ. സോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറിയത്. ഞങ്ങൾ ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ തന്നെ ഈ മീന റീജിയനിൽ തന്നെ പെർഫ്യൂം സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്പർ 1 ആണ്. അറൗണ്ട് 20 മില്യൺ യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് വളരെ കൗതുകമാണ് എനിക്ക്. ഈ ഒരു ടൈംസും അറിയില്ല, കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഈ ബട്ടൺ എവിടെയെന്ന് ഒരു കാലത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നത്, പിന്നെ ഓണാക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടുന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്താണ് ഞാൻ പാർട്ട്ണറിനെ പ്രഷർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയല്ലേ, ജാക്മ ഈസ് എ ചൈനാസ് റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജെഫ് ബെസോസ് ഈസ് എ വേൾഡ് റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, ദേ ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് ഇ കോമേഴ്സ്, വൈ ഷുഡ് വി ഡോണ്ട് ഡു. സോ അങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇതിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്നത് അന്ന് ഇവിടെ souk.com എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആമസോൺ ഏറ്റെടുത്ത. അപ്പോൾ അവിടെ സെല്ലറായി സെല്ല് ചെയ്ത് ആ പൈസയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി. എന്നത് ക്രാഷ് ആവും. പിന്നെ ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താണ് SEO എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു, എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജേണി ഒരു 8 വർഷം എടുത്തു ഞങ്ങൾ ഈ ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഈ ബിസിനസ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ. അപ്പോൾ എന്നും എന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ യാത്രയിലാണെങ്കിലും എന്ത് പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ബിസിനസ്സിലെ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റി നിർത്തി. അപ്പോൾ ഈവൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും വി പ്ലേസ് അവർ സെൽഫ് ഇൻ ദ മിഡിൽ. സോ ദർ ഇസ് വലിയ ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. വലിയ LVMHൻ്റെ ഒക്കെ ബ്രാൻഡ് പോലത്തെ സഫൂറ പോലത്തെ വലിയ ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. സോ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആ ടോപ്പ് 5% ലെയർ കട്ട് ചെയ്ത് അവർ വേണമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി, അടിയിലത്തെ ഒരു 10% കട്ട്, ബാക്കിയുള്ള ഓഡിയൻസ് അതാണ് മാസ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഓഡിയൻസിനെ എങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ലക്ഷറി ബ്രാൻഡ് സെല്ല് ചെയ്യാം. That's interesting. Fragrance of masses. Okay. And Rashid, how was your journey as a traveler to the world, crossing the borders all across? The borders. The first യാത്ര ദുബായിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ച്. ഇതൊരു യാത്രയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാടിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായത്. അപ്പോൾ യാത്രകൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഒരു ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം കാലിക്കറ്റിൽ തുടങ്ങി ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഹബ്ബിലേക്ക് ഞാനൊരു യാത്ര ചെയ്യാണ് 2010. അപ്പോൾ ആളുകൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ഫെയർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് തരുമെന്ന് ചോദിക്കുക. ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്? അത് സിമ്പിൾ. നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, എത്ര വലിയ ആളുകളായാലും പിന്നെ വലിയ മില്യണേഴ്സ് ആയാലും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ട്രാവൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ടിക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് ചോദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതേപോലെ ലഗേജ്, ഈ 2 കാര്യത്തിന് ഏത് ആളായാലും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എത്ര ഫെയർ കുറയോ, എപ്പോഴാണ് ഫെയർ കുറയുന്നത്, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സർവീസിലാണ്. ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് ടിക്കറ്റ്സുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ലുക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് സ്മാർട്ട് കസ്റ്റമറാണ്. ഓവർ സ്മാർട്ട് വി ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. ഓവർ സ്മാർട്ട് ദേ വിൽ ടേക്ക് ഔട്ട് ദ ടിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ ഓൺലൈൻ ഓർ ഗൂഗിൾ ഓർ സംതിങ് ഓർ വട്ട് എവർ. ഏത് പോയിന്റാണ് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചത് ഇനി റാഷിദിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തേളാം? അതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു, ഇനി റാഷിദിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് ആളുകൾ വിചാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്? അത് ഞാൻ 2010 മുതൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ യാത്ര തുടങ്ങി. ടൂർ പാക്കേജുകളുടെ കൂടെ ഞാൻ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തു തുടങ്ങി.
ഞാനൊരു 10 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 പേരെ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി. അവരെ കൂടെ ഞാൻ തന്നെയാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ, എൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെ ഞാൻ തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റാഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഒരു ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ ആസ് എ ടൂർ ഗൈഡായിട്ട് ഞാൻ അവരെ കൂടെ കൂടി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറേ കസ്റ്റമർ, അവരുടെ റെഫറൻസാണ് ഞങ്ങളെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ റാഷിദിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാം, അത് അരുഹയുടെ കൂടെ ആകും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫൈസൽ ഖാനെ ഒരു പരിചയപ്പെട്ടത്, ഫൈസൽ ഖാൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കസ്റ്റമറായിരുന്നു ഞാൻ. ഈ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമറാണ്. ഞാൻ ആ സ്റ്റോറിൽ പോകാറുണ്ട്, പെർഫ്യൂം വാങ്ങാറുണ്ട്, ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ഒരു മലയാളിയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഫൈസൽ ഖാൻ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ്. ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു യാത്രയിൽ ആസ് എ കസ്റ്റമറായിട്ട് വന്ന ആളാണ് ഫൈസൽ ഖാൻ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫൈസൽ ഖാനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബോണ്ട് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയി മാറി. ഒരു 2 ദിവസം 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എടാ കുറേ സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് എന്ന് ഫൈസൽ ഖാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതിലേക്കായി. അതും വന്നിരിക്കുന്നത് യാത്രയിലാണ്. യാത്രയുടെ ഒരു ബോണ്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ യാത്ര ദുബായിലേക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ വലിയൊരു ഇതിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഹബീബി കം ടു ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തമാശയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ദുബായ് ഈസ് എ ഹബ്. നമുക്ക് ദുബായിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ഭാഗത്തേക്കും ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചാൽ യു ഷുഡ് വിൽ ഗെറ്റ് എ റിപ്ലൈ. അത് അഡ്രസ്സ്. ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ മെയിലിനൊരു റിപ്ലൈ വരുന്നത് ദുബായിൻ്റെ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ, ഒരു സിഗ്നേച്ചർ നമുക്കൊരു ദുബായിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിപ്ലൈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടും. Okay. This is Jasir. Okay, you replaced men with machines. Okay, how was your journey replacing men with machines or reducing manpower at right place? ആക്ച്വലി ഞാൻ 24 ഇയേഴ്സ് എനിക്ക് പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് കമ്പനി തുടങ്ങുന്നത്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അബുദാബിയിൽ എനിക്ക് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രി എൻ്റെ പാഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരും, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് അബുദാബിയിൽ ജോലി കിട്ടി. അപ്പോൾ അവർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അവരുടെ വർക്ക്, ഓഫ് ഷോർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തത്. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓൺ ദ 9th day I will give you the offer letter, വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 9th day അയാൾ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈക്ക് ഇത് കിട്ടി എന്ന്, കാരണം ഒരു 10,000 dirhamsൻ്റെ ഓഫറാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 24 വയസ്സുള്ളൂ, ഐ എം നോട്ട് മാരീഡ്, ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഐ ഹാവ് എ ബാഡ് ന്യൂസ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി തുടങ്ങുന്നത്. എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് താടി അന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റിലീജിയസ് തിങ്, യു വിൽ ലൂസ് യുവർ ബിയേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കാരണം അവിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ മാസ്ക് വെക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന് ബിയേർഡ് പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്നിട്ട് പുള്ളിനെ ചോദിച്ചു ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് നോട്ട് ഷേവ് യുവർ ബിയേർഡ് ഫോർ ദിസ് ജോബ് എന്ന് പുള്ളിനോട് പറഞ്ഞു. ദെൻ ഐ ക്വിറ്റ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ പോയി. പിന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ടുഡേ ഞങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് കുവൈത്തിലും ഒമാനിലും ഉള്ള മേജർ എല്ലാ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് കസ്റ്റമേഴ്സിട്ട് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൺ ദ സെയിം സ്റ്റഫ്. That is quite what I've been doing. Never compromise your beard and the vision. Yeah. Then challenges, what you have faced? Yeah. Biggest challenge. Like. Yeah, biggest challenge in the sense നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഗൾഫിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. കാരണം ഒന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു വലിയ കുഴപ്പം ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. കാരണം വി ആർ കോമ്പീറ്റിംഗ് വിത്ത് കമ്പനീസ് വിത്ത് ഡെക്കേഡ്സ് ഓഫ് ലെഗസി. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് ദേ ഹാവ് എ കോൺട്രാക്ട്, ബൈൻഡിങ് കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ഹാൻഡ്. അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾവേസ് ദേ ആർ വെരി സ്കെപ്റ്റിക്കൽ അബൌട്ട് ഹൂം ടു സബ് കോൺട്രാക്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി ജോബുകൾ. അപ്പോൾ building that trust was the most difficult thing. Again, as Mr. Faisal was relating,
അവിടെയൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്സാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഐ വാസ് ഓപ്പൺ ടു എവറി റിലേഷൻഷിപ്പ് കണക്ട്സ് ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ്. I tried to spend time with them. I gave them my all. Like I was working like 16-17 hours every day. അപ്പോൾ there was a Saudi guy who contacted me and ആ പുള്ളി എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കും. അത് രാത്രി ഒരു 3 മണിക്ക് വിളിച്ചാലും ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഫോൺ എടുക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളി വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും അടുത്തിരുന്നിട്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അയാൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. Then he gave me the first breakthrough. On the second year of our like operations, he gave me a job worth of 1 crore. അന്ന് അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ് വാസ് എ ബ്രേക്ക് ത്രൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള പല കസ്റ്റമേഴ്സിറ്റും സ്ലോലി വി ഗോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പാൻഡിങ്. സോ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ചാലഞ്ചസ് വെർ ദെയർ ലൈക്ക് ക്രോസ് ബോർഡർ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പല കൺട്രീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ലീഗൽ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കും. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ഫൈൻഡിങ് ദ റൈറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ്, അത് ഞങ്ങൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ഒമാൻ, കുവൈത്ത്, സൗദി അറേബ്യ, ആൻഡ് റീസെൻ്റ്ലി വി ഹാവ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇൻ തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ. വി ഹാവ് എ പാർട്ട്ണർ ഇൻ ആഫ്രിക്ക. Like that, slowly we are trying to build that partner network. Okay, back to Faisal. See, like everyone sits here wants to know the secret of your success. Like, you know, what contributed to your success? Like, fragrance is more of romantic. Okay, like, what was your success? Like, you know, was it the customers? Was it a love at first sight or love at many sights? What was your success? Success factors. Success ഞാനൊരു factors. രഹസ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് പറയണം. സക്സസ് എന്നും നമ്മളെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ കണ്ട ഒരു പ്രശ്നം എപ്പോഴും ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം, നമ്മളൊരാൾ ഒരു ചപ്പാത്തി കമ്പനി തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും തുടങ്ങും, ഒരു ടർഫ് തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവരും ടർഫ് തുടങ്ങും. അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പുതുമ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ബിസിനസ്. അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും. എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും പ്രൈസിലായാലും പ്ലേസിലായാലും പ്രസൻറ്റേഷനിലായാലും ഒക്കെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ കണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതാണ്. പിന്നെ ആ കൺസ്യൂമറെ ഒരു പെയിന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊരു ഒരു ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പറ്റിക്കാരം. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും കൺസ്യൂമറായിട്ടും പിന്നെ സപ്ലയേഴ്സിനായിട്ട് ഒരേ ദൂരം കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ച് വരുന്നത് എനിക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടം യാത്ര ചെയ്യാനാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കിക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ ഒന്നും എടുത്തു വെക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ യാത്രയിൽ കിട്ടും അവിടെ നിന്നുള്ള കൾച്ചർ, അവരുടെ ടേസ്റ്റ്, അവരുടെ പ്രിഫറൻസ്, അവരുടെ കളർ ചോയ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കണമെന്നില്ല, ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മളെ രീതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ കൺസ്യൂമർ ഹാപ്പി. എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഓവർ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നാറില്ല എനിക്ക്. റിയലിസ്റ്റിക് ആയാൽ മതി, നമ്മളാ അപ്രോച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആയാൽ മതി. കൺസ്യൂമറിനോടായാലും ഇതിനോടായാലും ആ സാധനമാണ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റഷീദ്, കോപ്പി ചെയ്യാനല്ല, ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസ്പയർഡ്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കോപ്പി യു, വി വാണ്ട് ടു ഇന്നോവേറ്റ് യു. വാട്ട് വാസ് യുവർ സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സ്? ഇറ്റ്സ് എ സീക്രട്ട് വി നോ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് പബ്ലിക്. സക്സസ് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വന്നത് പിന്നെ നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഓഫീസാവട്ടെ, നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആവട്ടെ, അത് നമ്മളൊരു ആദ്യം നല്ല ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നിടത്താവട്ടെ നമ്മളൊരു സ്ട്രോങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഒന്ന് നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളായാലും നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായാലും എന്തായാലും അതൊന്ന് ഏറ്റവും നല്ലതിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ പിന്നിൽ വരുന്ന നമ്മളെ ടീം അതിനനുസരിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.
അത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നെനിക്ക് അന്ന് തുടക്കം മുതലേ തോന്നിയിരുന്നു. പിന്നെ 2010 നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ ഗോ ട്രാവൽ ക്രേസി എന്നാണ്. 10-15 വർഷം മുമ്പ് ഗോ ട്രാവൽ ക്രേസി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടാഗ് ലൈനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ അതിന് ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആ ടാഗ് ലൈൻ പിന്നെ മാറ്റാൻ വേറൊരു ടാഗ് ലൈൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അത് ഒരു ഗോ ട്രാവൽ ക്രേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നുണ്ടായതായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫീലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വഴി. പിന്നെ നമ്മളെ കസ്റ്റമർ സർവീസാണ്, സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. മിസ്റ്റേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ദുബായിലേക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിപ്പോയതുണ്ട്, ചെക്ക് ഇൻ ടൈം മാറിപ്പോയതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ക്ലിയർ. ആ കസ്റ്റമറോട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു മിസ്റ്റേക്ക്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിന് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോ ദാറ്റ്സ് ഹോട്ടൽ ഈസ് കറക്റ്റ്, വി ഹവ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ടു ദാറ്റ് ഫ്രൈൻ, അത്രയും ഞങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമർ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കസ്റ്റമറോട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗിവ് എ ചാൻസ് ടു റെക്ടിഫൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സംഭവം അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ആ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കസ്റ്റമർ വരും, ആ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നന്നായി കസ്റ്റമർ സർവീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാമർഥ്യം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് എയർ ഹോസ്റ്റസ്, ചില എയർ ഹോസ്റ്റസിന് കാണാം കാൽ മുട്ട് മടക്കി നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. ചില ആളുകൾ വേറെ സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് ആ കാൽമുട്ടി നിന്ന് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എയർ ഹോസ്റ്റസിനെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടി വരും. അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതെ അതെ അതെ, അതാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോണസ്റ്റ് ആയിരിക്കുക, കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുബായിലെത്തി എൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായി ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിനൊക്കെ വല്ലാതെ ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക. അത് മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി മാറും നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്നുള്ളതാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് യുവർ നെറ്റ്വർക്ക്. എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനത് നമുക്കത് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും ഒരു സംശയവുമില്ല. നമുക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളിലെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയാൻ പോകുന്നൊരു സമയമായി മാറുകയാണ്. നല്ല സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആവും. വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വന്നല്ലോ. ഈ ചായ കുടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല സൗഹൃദങ്ങളാണ്, നല്ല ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ്. നമ്മളെ എല്ലാ ടെൻഷനും അത് മാറ്റി വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം നല്ല സൗഹൃദങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. ഞാൻ എൻ്റെ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്കൊരു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പോൾ ആ പാക്കേജ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ആളുകളെ മനസ്സിൽ കണ്ടു. ഈ പാക്കേജ് സെല്ലായില്ലെങ്കിൽ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. അങ്ങനെ പാക്കേജ് സെല്ലിങ്ങിന് ഇട്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ 50% സെല്ലായുള്ളൂ. 35 സീറ്റ്, 50% കസ്റ്റമർ ബാക്കിയുള്ളത് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണം. പോയി വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര ഗുണകരമായി എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം പൈസ തന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ 15 സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂടി ഞാൻ യാത്രയിലേക്ക് കയറ്റി. ആ വണ്ടി നിറച്ച് 2 ട്രാവലർ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോയി ചൈന ബോർഡറിൽ പോയി മഞ്ഞ് കണ്ട് തിരിച്ച് വന്ന് ഇവരൊക്കെ ഇത്ര പൈസയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. എന്നെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആ പൈസ എല്ലാവരും തന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു. അതെനിക്ക് സൗഹൃദം കിട്ടിയതാണ്. അതേപോലെ യാത്രകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. Cutting to the clutter, like flooded players in the market. How did you have that urge and nerve? Reveal the secret now. What was your success factors? Yeah. Actually, നമ്മൾ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ആ സമയം തൊട്ട് ലൈക്ക് വി ആർ ടേക്കിംഗ് എൻക്വയറീസ് ഫ്രം വേരിയസ് കസ്റ്റമേഴ്സ്. അത് ചെറിയ കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാവാം, വലിയ കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാവാം, ചെറിയ ജോബ് ഉണ്ടാവും, വലിയ ജോബ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് വി വർ ട്രൈങ് ടു ഡു എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ജസ്റ്റ് ടു സർവൈവ്. കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് വി ഗോട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നമ്മൾ കാരണം ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് എ ബിഗ് ജോബ് ഡൺ, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ജോബ് ഡൺ, യു നീഡ് സർട്ടൺ ടാലൻറ്റ്. അതിന് സർട്ടൺ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഒരു ചെറിയ ജോബും ഒരു ചെറിയ കസ്റ്റമറാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് വി കനോട്ട് അഫോർഡ് ടു
put this kind of a resource onto such projects. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വയബിലിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് കൺഫ്യൂസിങ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ്, പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രെയിം വർക്ക്സും ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജനറൽ സ്ട്രാറ്റജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. എനി കമ്പനി ക്യാൻ ബി ഓഫ് 3 ടൈപ്സ് ലാർജ്ലി ക്ലാസിഫൈ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്യാൻ ബി ഇന്നോവേറ്റർ ലൈക്ക് ആപ്പിൾ പോലത്തെ കമ്പനി, ലൈക്ക് ഹൈ എൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് കമ്പനി. സോ ദേ ഡ്രൈവ് ദ മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡിമാൻഡില്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ ഡ്രൈവ് ഇറ്റ്. ദെൻ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്. സോ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സാണ്. അത് ദ ഗീവ് എ സർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസ് അറ്റ് എ ലോ പ്രൈസ്. അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് സർവീസൊന്നും എടുക്കില്ല. വെള്ളം തന്ന 300 രൂപ മേടിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ്. തേർഡ് ഈസ് കസ്റ്റമർ ഇൻറ്റിമേറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ 3 സ്ട്രാറ്റജിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ലൈക്ക് ഐ ട്രൈഡ് കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണോ, ഓക്കെ ഒരു ഹൈ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടില്ല. കോസ്റ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണോ കസ്റ്റമർ ഇൻറ്റിമേറ്റിൽ പിടിക്കണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ ചെയ്തു. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് നമുക്കെന്നെ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ സക്സസ് വി ഹാഡ്, that was because of the customer intimacy that we were showing. So when it comes to customer intimacy, there are multiple things. ഒന്ന് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ സെൻട്രിക്, നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഞങ്ങളെ സൊല്യൂഷൻസും ഒക്കെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ കസ്റ്റമറിനായിട്ട് സംസാരിക്കും, അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് എടുക്കും, അവരുടെ ചേഞ്ചിങ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ Give us a small story. How did you satisfy a tough customer? ടഫ് കസ്റ്റമർ ലൈക്ക് കുവൈത്ത് മാർക്കറ്റ് ഐ ഹവ് ബീൻ എന്താ പറയുക കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ. കാരണം കുവൈത്ത് ദുബായ് പോലെയല്ല. കുവൈത്തിലൊന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ പാടാണ്. ഓക്കെ, ഐ ബീൻ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റർ വിസ ഇൻ UAE ഫ്രം 2011. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ 2015 16 just like I was traveling to Qatar and everywhere, like Saudi, they need visa for sure. I was having business visas. But ഞാൻ ഓൺ അറൈവൽ വിസ കിട്ടുമെന്നുള്ള നിലക്ക് like Kuwait usually gives professionals online, on arrival visa. ഞാൻ കുവൈത്തിൽ ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തു. I had my sales guy with me. They let him in and they stopped me. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ലിസ്റ്റിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏതാ നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത്? വി ഹാവ് ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ അവർ ലിസ്റ്റ്. ദെൻ ദേ റിജക്റ്റഡ് മീ ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് എ ഫ്ലൈറ്റ് ബാക്ക്. ഇറങ്ങാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കടന്നപ്പോൾ ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് വർ ലൈക്ക് ഹോസ്റ്റൈൽ, ലൈക്ക് ദർ നോട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി. പക്ഷേ ഐ ഗോട്ട് ഇൻ ടു one customer who was in a problem, okay, like he took a project and many of the players in the local market were, jacking up prices and trying to exploit him. I got to know that. And he had to take a decision the next day. So I called up someone because I did not have a visa. And he told me, if you manage to board the flight to Kuwait, I will make sure that you get out. അങ്ങനെ അവിടെ വാസ്തൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ഐ ടോൾഡ് ഹിം ഐ വിൽ മാനേജ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഖത്തർ എയർവേസിൽ ഫ്ലൈ. അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് അറിയാം. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഐ വിൽ മാനേജ്, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നു, ഈ കസ്റ്റമറെ കണ്ടു. ഐ സ്പെൻഡ് ടൈം വിത്ത് ഹിം, ഐ ഗേവ് ഹിം ദ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് stood with them like very closely for that around 6 months of project execution. And Kuwait as of today is probably giving us 40% of our revenue. Like we have multiple customers. We have gone with KOC, KNPC, Chevron, multiple customers we have. Tell us a small secret too. What do you sell? You sell yourself or the product? Basically, I don't place myself in front of the customer. I sell, that we sell experience, basically, because most of our see, we are not into consumer or something but we are in a very dry place. People are kind of
you know, you can think of oil and gas industry, like they're into remote deserts and stuff. So there, when you give customers care, you know, always, you know, and the vendors have the, you know, the tendency to squeeze them, take maximum money. Look, this happens with all vendors, subcontractors. So we give them kind of a better treatment, more value for money and all. So this is how we survive. Yeah. Okay, back to Faisal. It's all about adapting the changes, you know, country to country, people to people, color to color, borders to borders. The culture changes, attitude changes, their hopes changes, their needs changes, wants changes. How do you adapt the changes, like, you know, say country to country? For example, this oud is known for as an Arabian fragrance. How do you sell that in China or somewhere? Like, you know, see, like, how do you manage the changes between borders to borders? വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചേഞ്ചസ് അത് നമ്മൾ ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മൾ എൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എടുത്താൽ മുമ്പ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രാഗ്രൻസിന് ഭയങ്കര അക്സെപ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ. ഇപ്പോൾ ഊത് പോലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അറബ്സ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഓറിയൻ്റൽ പെർഫ്യൂംസ് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഉള്ളതായിരുന്നു. ചില കൺട്രി പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ചൈന ഒന്നും പെർഫ്യൂം യൂസ് തന്നെ ചെയ്യാത്ത ഒരു കൾച്ചറാണ്. ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കട്ടെ. ഇനി ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അനദർ കൺട്രി, വിച്ച് കൺട്രി ദാറ്റ് വുഡ് ബി? നമ്മളിപ്പോൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസാണ് ട്രൈ ചെയ്യണത്. ബ്രസീലും പരാഗോ അങ്ങനത്തെ കൺട്രിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ 4 കൺട്രിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത്. ആഫ്രിക്ക ഈസി. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് സെയിം, ദ കൾച്ചർ ഈസ് സെയിം, സോ ഈസി ടു അഡാപ്റ്റ്. സോ ബട്ട് heavily now things have changed in the perfume industry. See now മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പെർഫ്യൂമിന് യൂറോപ്പിലും യു എസിലും ഒക്കെ വലിയ അക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നു. ദുബായ് എന്നുള്ള മെയ്ഡ് ഇൻ ദുബായ് ചോക്ലേറ്റ് ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അതിൻ്റെ 10 ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പെർഫ്യൂമിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. വാട്ട് കൺട്രി ഇറ്റ് വുഡ് ബി? ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത് പോവുക? എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ നമ്മൾ യാത്ര? എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ദുബായ്ക്ക് അനുസരിച്ചോ വേറെ രാജ്യവും ഇല്ല. നമ്മൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടുതലും വാങ്ങാൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ്. പക്ഷേ നമുക്കൊരിക്കലും അവിടെ ഒരു പ്രസൻസ്, ഓൺ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ GCC തന്നെയാണ് നമ്മളെ അരൂഹയുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Where are you going to replace the man with machines? Next country. Yes. GC ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റാണ്. തുർക്ക്മെനിസ്ഥാൻ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. വെറിൻ ദർ ഈസ് മോർ ഗ്യാപ്പ് ദാറ്റ് വി ആർ സീയിങ്. ലൈക്ക് ഒരു നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂ അഡീഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നണം. ഈസി മാർക്കറ്റ്സ് അല്ല, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ബട്ട് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് വി ആർ ഏബിൾ ടു start. And the audience knows we have a man from fragrance and romance, other one is from the travel industry, and the third one is from the office automation. Anybody can connect with them offline? They're the stalwarts in their industry. Please connect with them. Industrial automation, exactly. Okay. Apologizing for my mistake. Okay. Anyway, thanks a lot.